وہ جنگیں جو وہ روس کے خلاف کروانا چاہتے ہیں اس میں وہ تیزی لائیں گے، مشرقی وسطیٰ کی تباہی زیادہ تیزی سے کریں گے. لہٰذا امریکن سویلائزیشن اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ باقی دنیا پر آپ کو 2025 میں بہت واضح نظر آئے گا. اور دوسری جانب سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے مسترد کر دیا. اسرائیل نے نام نہاد گریٹر اسرائیل کے متنازع نقشے جاری کیے. سعودی وزارت خارجہ کے مطابق نقشوں میں عرب ممالک کے بعض علاقوں کو نام نہاد گریٹر اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا تھا. اسرائیل کی صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا متنازع نقشہ جاری کر دیا. فلسطین کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا. زیادہ تر یورپ میں جنگوں، قدرتی آفات جیسا کہ امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے اور زلزلہ آیا ہے گزشتہ دنوں، اور سائنسی ترقیات سے متعلق ہے. مثلا انہوں نے یورپ میں ایک بڑی جنگ کی پیشگوئی کی تھی جو بر اعظم یورپ کی آبادی کو متاثر کر دے گی. نمسکار دوستو، جس طرح سے اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا ہے تب سے پاکستان سمیت سبھی مسلم دیشوں میں ہڑکمپ سا مچ گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان دیکھ کر کے پاکستانی کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ پاکستانی اس وقت اسرائیل کے ڈر سے کافی زیادہ خوف میں نظر آ رہے ہیں. اسرائیل ایک کے بعد ایک بڑی بڑی کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی مسلم دیش اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہر ایک مسلم دیش اس وقت اسرائیل سے کافی زیادہ ڈرا ہوا ہے. جہاں تک مسلمان دنیا کا تعلق ہے یہ ہماری تباہی کا دور ہے. ابھی مسلمان دنیا کی جانب سے کوئی ریزسٹنس نہیں آئے گی. آپ نے دیکھ لیا پچھلے 14-15 مہینے میں جب غزہ کی جنگ جاری ہے پوری مسلمان دنیا پر موت جیسی خاموشی طاری ہے. خوفزدہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں. جنگ غزہ سے نکل کر جیسے کہا قریبی تمام مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی، اور اب باقی مسلمان ملکوں کی بھی باری آ رہی ہے. اسرائیل نے جو یہ نیا طریقہ سیکھا ہے، ایک اسرائیلی فوجی نہیں مرا، ایک گولی نہیں چلی، اور شام کا اتنا بڑا ملک تباہ و برباد ہو گیا. اور اس کام کے لیے اسرائیل نے دہشت گرد گروہوں کو استعمال کیا. یہ وارفیئر کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے، وہی 5th جنریشن وار، جس کو باقی ملکوں کے ساتھ ملا کے اب ورلڈ وار یا 6th جنریشن وار کی طرف جا رہے ہیں. یہی حکمت عملی اب مصر کے خلاف استعمال ہوگی، اردن کے خلاف استعمال ہوگی، یمن کے خلاف استعمال ہوگی. اور یمن پر خود امریکی اور اسرائیلی تو حملے کر ہی رہے ہیں، لیکن اب وہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو، یعنی متحدہ عرب امارات کو استعمال کریں گے، جو کئی سال سے 2012-13 سے جو اس کی یمن کے خلاف کی جنگ کر رہے تھے، اور بیچ میں سیز فائر ہو گیا تھا، بہت عرصہ سیز فائر رہا ابھی پچھلے 3-4 سال. اس جنگ کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یمن کے مسلمانوں نے مسئلہ ڈال دیا اسرائیل کے لیے. سیدی رسول اللہ کی دعا یمن کو لگی ہوئی ہے، شام کے لیے دعا ہے، یمن کے لیے دعا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شام کے مسلمان یعنی فلسطین کے مسلمان اور یمن کے مسلمان ہی وہ ہیں جو یہودیوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. باقی آپ نے نجات کے لیے تو دعا نہیں فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا وہاں شیطان کے سینگ نکلیں گے. تو وہ شیطان کے سینگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نجد میں نہ صرف بت پرستی شروع ہو گئی ہے، فحاشی اور برائی اور بدکاری شروع ہو گئی ہے، بلکہ مسلمان دنیا کی تباہی اور تخریب کاری کے لیے بھی سب سے زیادہ طاقت وسائل وہی نجد کے، جن کے لیے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، وہی طاقتیں استعمال ہو رہی ہیں. 2025 میں بھی آپ یہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ جو ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ مسلمان دنیا میں پھیلتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ جیسے اسرائیل نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت یا مسلمان دنیا کی کوئی حکومت یا کوئی فوج اس کو روکنے والی نہیں ہے، تو اب اسرائیل بالکل آپے سے باہر ہو کر پوری مسلمان دنیا میں تباہی مچا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے شام میں داخل ہو کر بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور شام کی تمام فوجی تنصیبات، ان کی صلاحیتیں، ان کا اسلحہ، ان کی ایئر فورس، ان کی نیوی، اس کو بری طرح سے تباہ کر دیا اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روکے. اس نے جب یہ دیکھا کہ غزہ میں میرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے تو شام کی تباہی میں کوئی اس کا ہاتھ کیوں روکے گا، اور وہی ہوا کہ اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. اب وہ کھل کر امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر باقی مسلمان دنیا میں بھی تباہی مچاتے جا رہے ہیں. لیکن اس پر ہم آخر میں آئیں گے کہ اسرائیل کا اصل ہدف اب یا ترکی ہے اور پاکستان. ہم ضرور کر رہی تھی اپنے لوگوں کے اوپر، اور ترکی نے یہی سمجھا کہ یہ بشار الاسد کی حکومت کو اگر ہم گرا دیں اور ترکی شام کے بڑے بڑے علاقوں پر ہم قبضہ کر لیں تو یہ ہم گریٹر ٹرکی کے لیے بھی اپنا راستہ بنا لیں گے. جس طرح گریٹر اسرائیل ہے ویسے گریٹر ٹرکی بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. شام ہسٹوریکلی کئی 100 سال تک ترکوں کا حصہ رہا تھا. ترک خلافت جو تھی وہ شام پر حکومت کیا کرتی تھی. ظاہر ہے ان کے بھی ایمبیشنز ہیں، وہ بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی ترکی نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے اسرائیل کے خلاف اور کہا مسلمان دنیا کو کیا اکٹھے ہو کے اب اسرائیل کو ہمیں روکنا ہوگا، ورنہ یہ اسرائیل ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا.
तुर्की की सिर्फ प्रेजेंस, तुर्कों का माजी, उनका हाल, उनका ये जज्बा, उनकी ये पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इस्लामिस्ट दोबारा राइज कर जाएंगे, ये बहुत बड़ा खतरा है इसराइल के लिए और यहूदियों के लिए और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। कोई भी इसमें से ये नहीं चाहता कि तुर्की दोबारा एक आलमी ताकत के तौर पर उभरे। सो तुर्की को रोकने, ज़ाहिर है इसराइल में ये ताकत भी नहीं है कि बराह रास्त तुर्की से जंग कर सके। सो तुर्की को रोकने के लिए ये कोई फसाद करेंगे कि रूस और तुर्की की जंग करवा दी जाए। अब ये खतरनाक काम हो जाएगा तुर्की के लिए भी। इसमें ग्राउंड आने वाले वक्तों में बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए कि अगर तुर्की मुश्किल में आए और हम तमाशा देखते रहे, हमको बहरहाल आगे बढ़कर फिर तुर्कों की मदद करनी होगी, चाहे उनको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देनी पड़े, चाहे उनको अपनी फौजी ताकत से मदद देनी पड़े। लेकिन हमारी तकदीर तुर्कों के साथ वाबस्ता है, हम किसी सूरत में उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। तुर्की पे नज़र रखिएगा, दुश्मन अब उसको भी घेरेंगे। मिडल ईस्ट तो उन्होंने तबाह कर दिया, अरब दुनिया में तो कुछ नहीं बचा। जैसे कहा, एक एक करके बाकी अरब मुल्क जो तमाशा देख रहे हैं उनकी बारियां भी आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन असल खतरा यूरोप को और इसराइल को अगर है तो तुर्की से। अब चूंकि रूस से भी उसकी लड़ाई हो गई है, लिहाजा ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह रूस और तुर्की की जंग करवाए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह तुर्की की हिफाजत करे। हर हाल में हमें तुर्कों की मदद करनी है अगर कोई मुश्किल सूरत हाल बनी तो। जिस तरह इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह कर रहा है, इसी तरह अखंड भारत उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक ये पाकिस्तान पर अपना कब्जा ना करे। बाकी बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल या बर्मा, इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान है। और नरेंद्र मोदी की ये टर्म और उनके अंदर ये जो ज़ायनिस्ट फैशिस्ट इंडिया में हुकूमत कर रहे हैं, अब ये पूरी तरह ये देख चुके हैं कि इसराइल जिस तरह पूरी मुसलमान दुनिया में तबाही मचा रहा है और कोई इसको रोकने वाला नहीं है, अब उससे क्लू लेकर ये पूरे इंडिया में बुरी तरह से मुसलमानों को मार रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों की मसाजिद गिरा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर रहे हैं। बुलडोजर जस्टिस जिसे ये कहते हैं कि जरा जरा सी बात के ऊपर चोरी पर मुसलमान पकड़ा जाता है, बुलडोजर लेकर जाते हैं, उसका घर गिरा देते हैं। मतलब एक तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने पूरे इंडिया में। इनको पता है कि कोई इनका हाथ रोकने वाला अब नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कहीं से कोई आवाज इंडिया के खिलाफ नहीं उठ रही है। जख्मी हो चुकी है, बेघर तो 100% हो चुके हैं और पूरी मुसलमान दुनिया तमाशा देख रही है। इस बात का मकाफात अमल बहुत सख्त होगा मुसलमान दुनिया, इस बात की माफ़ी नहीं मिलेगी। और इसी बात की सज़ा फिर हिजबुल्लाह को लगी, इसी बात की सज़ा बशार उल असद को लगी, इसी बात की सज़ा बाकी मुसलमान दुनिया को लगेगी। इस वक्त मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब इंतहाई खौफजदा है। बशार उल असद का जो हाल उन्होंने देखा है, अंदर जो बगावतें हुई उसके खिलाफ, उन्होंने बशार उल असद ने जो ताकत से कुचलने की कोशिश की और नाकाम हुआ, और बिलाखिर वही ताकतें उन्होंने आके बशार उल असद का तख्ता उल्टा और उसकी जेलों से ऐसे लोग निकले। इस वक्त मिस्र का सदर सीसी भी खौफजदा है और सऊदी अरब का बादशाह भी। सीसी ने अभी बयान दिया है कि मेरा हाल बशार उल असद जैसा नहीं होगा क्योंकि मैं उस तरह के जुल्म नहीं करता अपनी कौम के ऊपर। माफ कर देगी। ताहम मशरिक़ वस्ता के बारे में उनकी पेशगोइयों की कोई मुस्तनद मालूमात अभी तक दस्तयाब नहीं है। उधर मशरिक़ वस्ता से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसराइल ने अजीम यहूदी रियासत के नक्शे में फ़लस्तीन समेत उर्दन, लबनान और शाम के कुछ इलाकों को भी शामिल कर लिया है और अजीम इसराइली रियासत या ग्रेटर इसराइल के नाम से एक नक्शा सामने आ गया है जिसमें ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि उर्दन, लबनान और शाम के कुछ इलाकों को भी उन्होंने अपने हदूद में शामिल कर लिया है। आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक अरब ममालिक ने ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए इसराइल को किसी भी मुहिम जोई और जारियत से बाज रहने के लिए खबरदार किया है। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में ग्रेटर इसराइल नक्शे की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि इसराइल के इंतहा पसंदाना रवैये के बायस खित्ते का अमन और सलामती खतरे में है। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से मुतालबा कर दिया है, अमरीका से मुतालबा किया है कि इसराइल को बैन अल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि खित्ते में बहरानों के खात्मे के लिए रियासतों और उनकी सरहदों की खुद मुख्तारी का एहतराम करने की जरूरत है। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी ग्रेटर इसराइल नक्शे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि किसी भी खित्ते की सालमियत और सरहदी खिलाफ वर्जी की हिमायत नहीं की जा सकती, इसराइल जारियत से बाज रहे। फ़लस्तीन और उर्दन ने भी ग्रेटर इसराइल नक्शे की शदीद मजम्मत कर दी है और कहा है कि इसराइल के गासिबाना साइम खुलकर सामने आ गए हैं। नाज़रीन, याद रहे कि इसराइल ग्रेटर नक्शे के तहत यहूदी रियासत को एक तारीखी हकीकत करार देते हुए कहता आया है कि ये इलाके तारीखी तौर पर एक अजीम इसराइली रियासत का हिस्सा रहे हैं।
तो दोस्तों जिस तरह की इजराइल की प्लानिंग है उसे देख करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि इजराइल ने अब पूरी तरीका से अपना नक्शा जारी कर दिया गया है, जिसमें सारे मुस्लिम देशों को अपना हिस्सा मान लिया है। जिस तरह से इजराइल की लगातार प्लानिंग चल रही है उसके तहत इजराइल आने वाले दिनों में कई मुस्लिम देशों पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि इजराइल किसी भी कीमत पर मुस्लिम देशों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो सभी मुस्लिम देशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से अपने एटम बम की धमकियां इजराइल को देते हैं, लेकिन इजराइल पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरता, क्योंकि इजराइल का साफ साफ कहना है कि वो इन सभी देशों को सबक सिखाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस तरह की प्लानिंग इजराइल की चल रही है उसे देख करके पाकिस्तानी इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए हैं, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से इजराइल अपने मंसूबों से पीछे हट जाए, लेकिन इजराइल अपने मंसूबों को पीछे नहीं हट सकता। वो आगे बढ़ रहा है और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो सभी मुस्लिम देशों को सबक सिखाना चाहता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।